الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقبل الخالق البارئ المسوي الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الطاوع المعز المدير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الخبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الحكيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس السليم الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المسلم المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعال التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المدير الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyil alal wahhab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa'a. Allahumma rzuqna bil alafi wa ulfata wa bil ba'i barakata wa bit ta'i taubata wa bis sa'i sawaba wa bil jimi jamala wa bil ha hikmata wa bil kha'i khaira wa bid dali dalila wa biz zari zaka'a wa bir ra'i rahmata wa biz za'i zakata wa bis sini sa'adah wa bis shini shifaa'a wa bis sadi sidqa wa bid dari diya'a wa bit ta'iri tarawata wa bil za'i zafra wa bil aini ilma wa bil ghaini ghina wa bil fa'i falaha
وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نور وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان فيه تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريم كلمة أو مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو مشك أصوات وزوجة أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو مخف غير مخف غير ملغم أو إذهان بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمن وآية عذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا آدم بالقلب واللسان بالخير والسعادة والبشارة وبالإيمان. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد مظهر لطفه وعرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum turun bebutuh restukat kita kayak Qurannya di ikop Qurannya, tapi paling supaya judulnya oleh terma itu dari hal nyambil. Sebelum kita lanjutkan acara, mari kita bersama-sama melihat anak-anak kita membaca Abdul Bis. Jadi bahapal tanpa buku, mudah-mudahan akan kita hafal Abdul Bis. Nah, jadi kepada kelas 5 silahkan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول الأخير الباقي لا تهاون ثم صلاة وسلام صمدا على النبي الخير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع ومن سلم لوجود المعرفة من واجب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, yang terhormat Kepala Desa Pajukuan Hulu beserta aparat Desa Pajukuan Hulu, yang terhormat Kepala TPA Al-Hidayah Pajukuan Hulu beserta Ustaz-Ustazah, yang terhormat para undangan, tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu Wali Santri, hadirin dan hadirat, serta santri dan santriwati sekalian yang kami cintai dan kami sayangi. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka khataman Al-Quran sekaligus pengukuhan wisuda santri TPA Al-Hidayah Desa Pajukuan Hulu tahun 2024. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya ila yaumil qiyamah. Sebelum saya menyebutkan susunan acara pada hari ini, terlebih dahulu saya mohon ampun dan maaf jika nantinya terdapat kesalahan serta kekhilafan. Sudi apalah kiranya memaafkannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan sebutkan susunan acara pada hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pengukuhan wisuda santri TPA Al-Hidayah tahun 2024. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pembagian hadiah. 5. Doa serta penutup. Marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan adanya pembacaan surah Fatihah tadi, acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pengukuhan wisuda santri TPA Al-Hidayah Desa Pajukuan Hulu tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Yani dan akan dipimpin oleh Kepala Desa Pajukuan Hulu atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilahkan menempati tempat yang disediakan. Kepada santri yang diwisuda agar menempati tempat yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar santri yang khatam Al-Quran dan yang wisuda TPA Al-Hidayah Pajukungan Hulu, Kecamatan Bebrik, Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024. Atas nama 1. Muhammad Yanul, alamat Pajukungan Hilir. 2. Ahmad Rizki Aditya, alamat Pajukungan Hulu. 3. Muhammad Ziyad Askia, alamat Pajukungan Hulu. 4. Muhammad Mujakir, alamat Pajukungan Hulu. 5. Muhammad Barmawi, alamat Pajukungan Hulu. 6.
6. Ahmad Rafi'i, alamat Pajukongan Hilir. 7. Muhammad Hafi, alamat Pajukongan Hilir. 8. Bubi Maulana Aji, alamat Pajukongan Hulu. Demikianlah daftar santri TPA Al-Hidayah yang diwisuda tahun 2024. Mengetahui Kepala TPA Al-Hidayah Pajukongan Hulu, Guru Ahmad Suryapani SPD. Nah, mamanya lagi ada mamanya. Kalau anak berfoto ini. Silakan mamanya kalau anak berfoto. Ya, namanya lagi acara Ya. Silakan. Ayo silakan kalau Anda maju. Maju. Ayo silakan. Silakan. Ayo, adanya. Saya atau kan. Emang dia itu kan? Ada Aulia. Kaina kalau misalnya hendak bebutuh pakai wisuda itu terakhir, kalau ya sekeluargaan misalnya hendak silakan, tapi terakhir gini mbah acara. Kepada Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah yang berada di depan, dimohon untuk berdiri.
Kepada santri dipersilahkan untuk meninggalkan tempat sekaligus bersalaman. Kepada Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah yang berada di depan dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan, yakni sambutan dari Kepala TPA Al-Hidayah oleh Guru Ahmad Suryapali SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan inayahnya, terutama nikmat sehat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka kegiatan tahunan kita, yaitu kenaikan kelas sekaligus khataman Al-Quran santri TPA Al-Hidayah Pajokongan Hulu. Yang kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, kerabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin sekalian rahimakumullah, yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para undangan, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu khataman Al-Quran kelas terakhir, sekaligus tadi pengukuhan wisuda yang alhamdulillah sudah berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sampean Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, wali santri yang berkenan hadir, yang berkenan menghadiri undangan kami pada hari ini dalam kegiatan acara khataman tersebut. Kemudian yang kedua, pada hari ini ulun mewakili daripada Ustadz dan Ustazah serta pengurus TPA Al-Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Pajokongan Hulu, Pajokongan Hilir, baik yang ada di kampung atau yang ada di kampung. Kami ucapkan terima kasih atas sumbangan pian terhadap TPA ini. Jadi alhamdulillah pembangunan TPA ini semalam berjalan 2 bulan saja, luar biasa. Jadi antusias masyarakat, bubuhan pian luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah dalam waktu 2 bulan selesai pembangunan.
Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini adalah penghargaan yang luar biasa kepada pian-pian sabarataan. Sedikit ulun membaca daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maksud daripada ayat ini bahwa jadi kita inilah pian-pian memberi duit ke orang, memberi sedekah ke orang atau ke manusia lain atau orang lain, itu pahalanya cuma 10. Setelah dapat 10 selesai 10 aja. Nah, tapi dikala pian menyumbangkan untuk di jalan Allah tadi sebagaimana Al-Qur'an tadi, itu pahalanya 700. Nah, tadi 10 kalau orang lain 100, tapi kalau untuk di jalan Allah seperti TPA, seperti masjid ini pahalanya 700. Nah, jadi berapa kali lipat sudah? 10 berarti 70 kali lipat karena 700 tadi. Nah, kalau kita tadi menyumbang harta tadi kayak menyumbang harta tadi misalnya kita bersedekah tadi kepada orang 10 tuh ingin 10 tuh aja selesai. Tapi kalau kita bersedekah ke TPA nih khususnya lah, apalagi ini kan Al-Quran, ini kan taman pendidikan Al-Quran pertama, pian sudah mendapatkan pahala tadi 700. Nah, apakah ingin 700 saja dapat pahala? Kada, terus tuh sambung terus. Pertama dulu dapat dinilai 700, kemudian yang kedua, dikala anak-anak mengaji di sini, nah setiap hari, ya kalau setiap hari mengaji dapat terus pahalanya juga. Nah, jadi walau pian misalnya di rumah nih nang tuha kan bisa mengaji, atau nang bisa tapi kada suat mengaji di rumah karena banyak nang diurus, banyak begawi dan sebagainya, pian tetap dapat pahala. Bagi nang menyumbang tadi dapat pahala karena apa? Karena setiap hari anak-anak sini mengajian. Nah, itu dua sudah. Pertama tadi dapat pahala, nang kedua dikala anak-anak sini belajar mengaji itu dapat uang pahala. Kemudian yang ketiga, di waktu kaina kekanakan kan tadi mengaji belajar di di TPA nih, kalau lalu balik ke rumah membaca pulangnya atau mendaras di situ dapat uang kita pahala. Kenapa dapat bahan pian nang menyumbang tadi, baik nang menyumbang tanah atau nang menyumbang bangunan duit untuk membangun ini? Karena asbab pian tadi, ya kalau karena sebab pian memberi kemudahan kepada anak-anak untuk belajar, sehingga kekanakan itu bisa dengan nyamannya belajar. Nah, dengan sebab tadi pian membantu pembangunan TPA ini dapat pelang pahalanya. Nah, jadi anak kekanakan mengaji di rumah dapat pelang pahala. 3 sudah. Nah, kalau tadi kita menyumbang lawan manusia lain, bersedekah lawan manusia lain, itu sekali itu aja 10 tuh Bang teh. Habis tadi dimakan orang nang habis dimakan tadi nang dapat 10 jadi tahi sudah ya Allah. Kalau gini terus dapat. Nah, kemudian setelah pulang tadi 3 sudah tadilah. Nang keempat pulang, dikala kekanakan kita nih kayaknya ada nang mengajinya bagus, diangkat Bang jadi guru ngaji. Misalnya kayak Samsul nih kan, kayak nang Bahrul nih, kalau tamatan di sini diangkat jadi guru, dapat Bang pian pahalanya juga dari inya mengajar tadi. Karena tadi asbab inya bisa tadi salah satunya karena pian membentuk kenyamanan di dalam belajar, menyediakan tempat tadi. Nah, apa dalilnya? Man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Nah, jadi karena pian tadi membawa asbab kebaikan, membawa jalan kepada kebaikan, maka seapa orang nang mengikuti tadi dapat kebaikan, pian dapat juga. Nah, 4 sudah. Nah, ini 4 pian sudah dapat pahala nih. Ini waktu hidup, ya Allah. Kemudian kayaknya pulang di waktu pian meninggal, kita nih sudah meninggal nih namanya nyumbang tadi nih, itu terus dapat mengalir juga. Apa pulang dalilnya? Idza mata ibnu adam yang kata amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam maka putus amal kita nih, sembahyang habis,
Puasa habis, kan mungkin orang mati kau sembahyang, ada mungkin orang mati kau puasa, ya Allah. Habis sudah. Kalau kita sudah mati habis kecuali 3 perkara. Pertama apa? Sadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah. Apa yang dimaksud sedekah jariyah? Ia menyumbangkan hartanya untuk membangun TPA, membangun pesantren, membangun masjid. Nah, itu dapat terus pahalanya. Berapa dah? 5 keistimewaan dah. 5 dah. Nah, kalau kita memberi orang tadi 1 aja. Kalau kita untuk TPA, apalagi untuk pengajian Al-Quran, apalagi untuk pesantren, 5 sudahlah. Ini belum habis lagi. Setelah kita tadi meninggal, terus mengalir tadi pahalanya. Setiap hari kakak akan mengaji, setiap hari kakak akan mengaji di TPA di rumah, terus pian dapat juga pahalanya. Nah itu tadi. Jadi kalau kita sudah mati, maka 3 perkara aja lagi nang kawa mengirimi kita. Pertama sadaqatun jariyatun, nang pertama sedekah jariyah. Nang kedua al ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nang 3 waladin sholih yad'ulah, anak kita nang mendoakan kita. Cuman nang pasti tadi kita kada tahu kalau al ilmin yuntafa'u bih tadi mau kada mau kita berilmu, sedangkan kita misalnya kada berilmu. Anak pulang kita kada tahu, belum tentu anak menjadi soleh. Jadi kalau kita nih nang berduit, khususnya nih nang berduit nih, jangan berat tangan toh. Mudah-mudahan dengan tangan tadi supaya paling kada kayak di waktu kita sudah di dalam kubur terus dapat kiriman karena sedekah jariyah tadi. Jadi pasti kalau kita sudah meninggal, kalau masih aja di sini belajar dan mengajian kakak-kakak, pian dapat terus pahalanya. Di mana kau sudah leh nang kita menyumbang ganti PA nih tadi nah pamanai. Nah 5 dah. Kemudian yang ke-6, ujar Nabi, kita bahri pernah belajar, mungkin orang-orang tua bahri pernah mengisah kaina di padang mahsyar pada hari kiamat itu kisahnya sejengkal di atas kepala matahari nih. Jadi di waktu hari kiamat itu kita nih setelah mati dibangkitkan sebentar, kalau dibangkitkan dari kubur itu lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Sedangkan padang mahsyar itu di dalam riwayat itu ada nambahkan sejengkal jorang bahri. Kalau di dalam kitab itu semil, kita tahu apa kita berapa kilo katanya. Cuman nang pasti begitu panasnya di padang mahsyar itu kada ada lagi kanaungan. Jadi kita berkumpul sebentar di padang mahsyar itu. Kanaungan kada ada. Nah, coba kita pikirkan kayak ini. Kita bayangkan aja nah. Ini kan hari panas, nah berdirian kita situ sebentar kira-kira bakusak. Pasti mencari kanaungan kalau. Tapi di padang mahsyar udah ada lagi jalan yang pacang kita benaung tuh ada. Sedangkan sapaat Nabi belum lagi. Masih bercari lagi ke Nabi Adam dan sebagainya sampai ke Rasulullah. Nih, waktu dibangkitkan tuh dalam keadaan kepanasan sebentar. Nah, lalu jar Nabi ada 7 golongan. Nah, 7 nih. 7 golongan nang dilindungi kada kepanasan. Hendak lagi kira-kira 1 barang kita di 7 nih. Tadi kan di padang mahsyar tadi di dalam riwayat itu dikatakan kita nih nah paloh nih ada nang kakai jagung. Ada nang sampai pahung gulu. Paloh nih jakai berbanyu nah tinggalam kita nih paloh ka apa? Ka kebanyakan paloh karena kepanasan adanya nih. Nah, lalu ada 7 golongan. Ujar Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yaumal qiyamah la dhilla illa dhilluh. 7 golongan pada hari kiamat itu nang akan dilindungi tadi. Tadi kan kepanasan berarti kok kisahnya panas nih. Cuma ada 7 golongan yang dilindungi pada hari kiamat. Nah, di antara nang 7 tadi ya bersedekah. Tabuat ada. Imamun adil. Pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, ada tahu kita ada pemimpin yang Allah. Wasabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang ke-7 beribadah. Warajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid, seseorang yang ke-7 ke masjid. Nih, itu iya juga toh. Nah, jadi seseorang yang ke-7 ke masjid itu orangnya ke-7 sembahyang ke masjid atau ke langgar. Nah, jadi di antara nang 7 macam nang dilindungi pada hari kiamat tadi yaitu orang nang bersedekah. Jadi tabuat di antara nang 7 itu ada orang nang ke-7 bersedekah.
Nah jadi oleh itu daripada keterangan ini, untunglah pian nang mana hakun menyumbang bersedekah baik itu ke masjid atau ke TPA atau ke masjid di mana kah? Ya kalau apalagi di wadah kita seorang. Kayak di sini kan TPA-nya nang sakulah anak-anak pian juga. Ya Allah. Nah, kada ada anak orang tuh artinya kakak-anak kita di sini juga. Nah, jadi beruntunglah siapa-siapa yang ikut membantu semalam pembangunan TPA ini. Baik itu nang membantu tanahnya, nang membantu duitnya atau pakakasnya sehingga terbangun TPA ini. Nah itu jadi ini jadi pembelajaran, mudah-mudahan pian tetap semangat, pian tetap ketuju apa berwakaf atau bersedekah ke lembaga-lembaga yang baik. Nah kemudian yang ketiga, pian tadi sudah melihat kakanakan membaca abdubis ulun suruh bahapal. Rajin kita acara di muka situ biasanya baca abdubis itu menyiwa bubuhan rombongan maulid. Ini kada kita coba pelang didik anak-anak kita katanya supaya bisa. Alhamdulillah kalau rombongan maulid maaf masih membuka rombongan maulid itu kan pesantren tuh, maaf masih membuka bukunya. Tapi kakanakan kita itu pian supaya kalau anak tahu kakanakan nang duduk di muka itu ada nang kelas 4, ada nang kelas 5. Kelas 6 ada belum, kelas 4, kelas 5. Nah, luar biasa. Jadi nang basic anak nang di muka tadi beruntung benar karena anak-anak hafal abdubis. Nah, jadi kenapa ulun melajari lepian? Kenapa ulun melajari abdubis nih jualah? Kisahnya nih kenapa ulun melajari abdubis nih? Ujar orang Bahri kalau hafal abdubis itu masuk surga. Kan kayak itu. Ada juga kalau hafal Asmaul Husna masuk surga, kalau hafal abdubis masuk surga. Nah, jadi ujar ulama kalau kita masih hendak berhubungan lawan paguruan kita yang meninggal atau kita masih cinta lawan paguruan kita yang meninggal, ajarkan pelajaran sidin. Jadi kenapa di sini ulun ajarkan abdubis itu nang bakubah itu nang melajari ulun tuh. Nah, ayahanda Guru Arni itu nang melajari. Nah, jadi karena ulun sangat mencintai sidin karena pelajaran abdubis itu dari sidin. Karena tadi sebagaimana petuah ulama, kalau kita masih hendak berhubungan antara nang hidup ni lawan nang sudah meninggal itu masih hendak berhubungan, maka amalkanlah ajarkanlah pelajaran-pelajaran sidin yang telah diajarkan. Nah kalau kayak kubah kan sidin ya risalatul awam tuh hukum syahadat berapa kan itu kalau. Nah jadi itu nan diajarkan. Nah kalau di sini ulun belajar lawan ayahanda Guru Arni itu kami belajar abdubis. Jadi ulun terapakan di sini abdubis ulun ajarkan dan mudah-mudahan kakak-kakak hafal dan mudah-mudahan sidin dapat juga pahalanya. Nah kemudian dan ulun juga senang mendengar ulun dengar di Pajukungan wah ini banyak kalau misalnya mahaul atau marwah baca abdubis ya kah? Nah jadi artinya ya bagus itu. Terkadang misalnya maulid habsi terkadang kan kalau maulid habsi lumayan panjang, kalau burdah panjang juga, kalau handap tadi ya tadi abdubis handap sedikit. Kalau imbah tengah hari ini kan panas-panas kalau mon acara tuh rajin kan misalnya baca yasin, maulid, ceramah, tahlil pelang pas jam 4 imbah kaileh asarnya limbah. Nah tapi kalau kita baca abdubis tadi satu mat aja abdubis itu rasanya sekitar 15 menit aja tuntung. Nah jadi itu tadi alhamdulillah anak-anak kawa sudah disuruh bahapal. Nah jadi demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, pembagian hadiah yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Adrian. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar santri dan santriwati yang mendapatkan ranking 1, 2, dan 3 TPA Al-Hidayah Pajukungan Hulu Kecamatan Babirik tahun pelajaran 2023-2024.
Diharap kepada ading-ading ulun yang dipanggil maju ke depan. Kelompok 1 Ikra 1 atas nama ranking 1 atas nama Salma Azkia binti Muhammad Ripani, alamat Pajukongan Hulu. Ulun ulangi sekali lagi, atas nama Salma Azkia binti Muhammad Ripani, alamat Pajukongan Hulu. Ranking 2 atas nama Nur Latifah binti Ahmad Supiani, alamat Pajukongan Hulu. Ranking 3 atas nama Muhammad Agus Jailani bin Maslani, alamat Pajukongan Hulu. Bagian dulu ya. Kelompok 2 Ikra 2 ranking 1 atas nama Muhammad Salahuddin bin Najmuddin, alamat Pajukongan Hilir. Ranking 2 atas nama Siti Maryam binti Zaini, alamat Pajukongan Hulu. Ranking 3 atas nama Winda Audia binti Zulkifli, alamat Pajukongan Hilir. Ulun ulangi, ranking 3 atas nama Winda Audia binti Zulkifli, alamat Pajukongan Hilir. Winda Audia. Kelompok 3 Ikra 3 ranking 1 atas nama Rizka Maulida binti Sugianur, alamat Sungai Dalam. Ranking 2 atas nama Fathul Jannah binti Mulyadi, alamat Pajukongan Hulu. Ranking 3 atas nama Ahmad Saifuddin bin Ahmad Rajibi, alamat Pajukongan Hulu.
Kelompok 4, Ikra 4, ranking 1 atas nama Masitah binti Muhammad Zainal Rasid, alamat Pajokongan Hulu. Ranking 2 atas nama Nopi Hidayah binti Mahriyadi, alamat Pajokongan Hilir. Nomor 3 atas nama Nur Safa binti Zaini, alamat Pajokongan Hulu. Selanjutnya kelompok 5, Ikra 5, ranking 1 atas nama Nadia binti Yuliansah, alamat Pajokongan Hulu. Ranking 2 atas nama Syakira Aska Nabila binti Nabiuddin, alamat Pajokongan Hilir. Ranking 3 atas nama Rizka Aulia binti Ahmad Nabawi, alamat Pajokongan Hulu. Selanjutnya kelompok 6, Ikra 6, ranking 1 atas nama Khairil Anwar bin Ahmad, alamat Pajokongan Hilir. Ranking 2 atas nama Ahmad Latiful Abrar bin Saidin Nur, alamat Sungai Namang. Ranking 3 atas nama Fatimatuz Zahra binti Wahyudi, alamat Pajokongan Hilir.
Yang terakhir kelompok 7 santri Al-Quran. Ranking 1 atas nama Nur Khafifah binti Mulyadi, alamat Pajokongan Hulu. Ranking 2 atas nama Afifah binti Samsul, alamat Pajokongan Hulu. Ranking 3 atas nama Muhammad Aditya bin Sarwani, alamat Pajokongan Hilir. Dan acara yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup. Untuk membaca doa ini diminta kepada salah satu alim ulama. Sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal a'la Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa marhuma wa tafarraqna min bihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaha wa qutil arwah wa gidayaha wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.